Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Good morning, everyone. So this is July 4th of 2021. It's a worship service for KCCIC youth service. So let's sing with our own voice to worship God. There's none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. There's none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows, your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and
Amen. So now we're going to go into the confession of faith by reading the Apostles' Creed. So read along with me. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. That on the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated on the right hand of the Father. And he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 아멘. 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 오늘도 골로새서 1장 15절로 20절 말씀이에요. 지난주에도 잠깐 앞에 부분 좀 봤는데 오늘 뒤에까지 같이 보겠습니다. 골로새서 1장 15절로 20절. Colossians chapter 1, verse 15 to 12. 목사님 읽을 때 여러분들도 같이 읽으시기 바랍니다. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. 아멘. 잠깐 기도하고 말씀 전하겠습니다. 존귀하신 아버지 감사합니다. 오늘도 귀한 주일 주님께서 허락하시고 하나님께서 우리 사랑하는 친구들 불러주셔서 예배드릴 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 오늘도 주의 말씀 잘 들을 수 있도록 청종하는 영혼을 성령 하나님께서 허락하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 친구들 진심으로 반갑습니다. 오늘은 이제 사도신경 두 번째 시간이죠. 사도신경 우리가 무엇을 믿는가 세 번째 시간이네요. 우리가 믿는 예수님에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 많이 더워졌죠? 많이 더워졌는데 성탄절 크리스마스 여러분들 크리스마스 하면 어떤 날인가요? 아주 뭐 해피하고 대단히 이제 마음도 따뜻해지는 그런 날이 성탄절인데 여러분들 이제 이렇게 덥지만 성탄절을 잠깐 생각하시면서 이렇게 조금 시원해지는 마음도 가졌으면 좋겠습니다. 교회에서 우리가 흔히 복음, 가스펠을 전한다, 가스펠 믿는다 뭐 이런 표현 하잖아요. 여러분들 가스펠이 무엇인가요? What is the gospel? 우리 말로 좀 이제 표현을 하면 기쁜 소식이죠. 우리가 보통 good news라고 이야기합니다. good news가 또 뭔가요? 우리 성경에 누가복음 2장 10절에서 11절 말씀을 보면 Luke chapter 2 verse 10 to 11에 보면 이렇게 말씀합니다. But the answer said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. 이렇게 말씀하죠. 여기에서 good news가 누구를 말하나요? 우리 예수님, the Messiah가 태어나셨다. 이게 기쁜 소식인 거죠. 우리를 구원하신 구원자, 이게 히브리어로 메사이아입니다. 그리고 헬라어로는 크라이스트예요. 영어로는 the Savior 이렇게 되는 거죠. 그 구원자가 바로 예수 그리스도, 예수님입니다. 예수님이 기쁜 소식이죠. 예수님이 이 땅에 오신 게 참 기쁜 소식인 거고 우리가 크리스마스, 성탄절이라고 할 때 이 성탄절이 기쁜 이유, 크리스마스가 기쁜 이유는
기쁜 소식인 예수님이 이 땅에 오셨다는 것을 기념하는 날이기 때문입니다. 우리가 이제 사도신경 이제 지난 시간에 성부 하나님에 대한 이야기, 그리고 오늘 이제 예수님, 아들 예수님에 대한 이야기 있는데, 오늘 우리가 보는 골로시안스, 그러니까 골로새서 1장 15절에서 20절 말씀이 지난주에도 우리가 살펴봤던 전체 말씀은 사실 예수님에 대한 이야기입니다. 그러니까 우리가 예수님이 누구신지를 잘 알아야 하는데, 오늘 본문에 보니까 예수님은 우리 지난주에도 본 것처럼 이 하나님께, 성부 하나님께서 세상을 창조하실 때 그 창조 사역에 함께 하셨던 거예요. 예수님도 창조주이신 거죠. 하나님이신 거죠. 그래서 우리가 그 예수님이 누구신지에 대해서 조금 더 사도신경을 배경으로 오늘 우리가 본문으로 택한 골로새서와 여러 성경을 토대로 예수님이 누구신지 정확히 잘 알아야겠죠. 우리가 믿는 게 예수님이니까. 자, 그럼 예수님은 누구인가요? 여러분들에게 예수님 하면 뭐가 가장 먼저 이렇게 탁 떠오릅니까? 예수님은 어떤 사람이에요? 교회에서 우리가 얘기할 때는 우리를 구원하신 예수 그리스도, 예수님 구원자 뭐 이렇게 얘기할 수 있지만, 어떤 친구들은 예수님이 원래 직업이 목수였으니까 목수이신 예수님, 또 뭐 이스라엘 사람이다 뭐 이렇게 뭐 그냥 얘기할 수도 있고요. 또 어떤 사람은 어릴 때부터 이제 교회에서 자란 친구들은 예수님의 이제 그림이 보통 이렇게 수염 나고 이렇게 잘생긴 이제 이렇게 외국인으로 이렇게 그려졌잖아요. 그러니까 막 그런 사람, 뭐 또 십자가에서 돌아가신 분, 여러 가지가 이렇게 떠오를 수 있는데, 예수님에 대해서 참 한마디로 잘 이렇게 정리를 해놓은 성경이 있습니다. 그게 뭐냐면 마가복음 1장 1절에 한국말로 이렇게 돼요. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라, 이런 말씀이 있어요. 예수님에 대한 표현인데 영어로 이렇게 됩니다. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God 이라고 되어 있어요. 그러니까 예수님은 하나님의 아들입니다. 하나님은 신이잖아요. 하나님의 아들인 예수님도 신이겠죠. 예수님은 하나님이랑 같은 분이에요. 그래서 우리가 예수님을 뭐라고 얘기하냐면 이 땅에 오신 하나님이다라고 말합니다. 그리고 하나님이신 예수님이 이 땅에 인간으로 오신 거예요. 그래서 교회에서 우리가 예수님을 어떤 분이냐라고 설명을 할 때 완전한 하나님이면서 동시에 완전한 인간이라고 말합니다. 다시 한번요. 완전한 하나님, one perfect God, and also He is one perfect person이에요. 자, the God and person. 이거는 half-half가 아니에요. half-half가 아닙니다. 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이에요. 되게 중요해요. 그래서 완전한 인간이시기 때문에, 우리랑 똑같은 인간이시기 때문에 우리를 완전히 이해하고 아실 수 있습니다. 그리고 또 완전한 하나님이시기 때문에, 전능한 하나님이시기 때문에 우리를 구원할 능력도 있는 거예요. 그래서 우리를 구원하시기 위해서 완벽하게 갖추어진 존재가 예수님인 겁니다. 그 예수님에 대한 믿음의 고백이 사도신경에 담겨 있는 건데요. 사도신경 에파슬 크리드의 전체 분량의 거의 절반 정도, 제일 많은 양을 차지하고 있는 게 예수님에 대한 고백입니다. 우리 영어로 이제 몇 가지 버전이 있는데, 목사님 오늘 2000년 버전, 2000년에 이제 조금 최근에 수정된 버전으로 여러분들한테 다시 한번 이 예수님에 대한 신앙 고백이 담긴 사도신경 부분을 좀 읽어드릴게요. 다시 한번 들어보세요. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. 이렇게 되죠. 여기에도 보면 예수님의 두 가지, 그러니까 완전한 인간으로서의 예수님과 완전한 하나님으로서의 예수님이 잘 드러나고 있어요. 완전한 인간으로서는 어때요? 이 땅에 인간으로 태어나신 거, 또 빌라도에게 재판받아 고난당하셨다는 얘기, 또 죽으셨다는 얘기, 죽어서 묻히셨다는 얘기, buried 했다는 이 얘기들은 다 인간하고 똑같은 것을 얘기하죠. 그런데 완전한 하나님으로서, 신으로서 어때요?
성령으로 잉태되셨다고 그러죠. Holy Spirit에 의해서 conceived 됐다고 하잖아요. 그리고 동정녀, 그러니까 우리말로 동정녀, 처녀죠. virgin, 남자를 알지 못해 잠자리를 하지 않았다는 거. 생물학적으로 아기를 가질 수 없는 처녀가 아기를 낳은 거예요. 되게 태어나신 거죠. 이거는 사람이 할 수 없는 신인 겁니다. 그리고 다시 살아났다는 얘기, resurrection, 다시 살아났고 하늘에 ascended 했다는 이런 하늘에 오르셨다라는 이런 얘기들은 하나님이신 예수님이기 때문에 그런 모습을 드러내고 있는 겁니다. 여러분들, 우리가 믿는 예수님은 완전한 하나님이시면서 동시에 완전한 인간이라는 사실을 믿으시길 바랍니다. 그런데 목사님이 지난주에 설교에서 마지막 부분에 이런 질문을 간단하게 했었죠. 우리가 사람을 인격적으로 대한다 혹은 인격으로 대한다, 이게 두 개가 살짝 다르다. 한국말로 할 때 조금 미묘하지만 상대방을 그냥 인격적으로 대하는 거하고 상대방을 인격으로 대한다는 거하고 이게 좀 다른데, 그럼 인격으로 대한다는 게 어떤 의미인가 라고 물어봤잖아요. 다음 주에 얘기한다고. 근데 그 얘기가 바로 오늘 이거예요. 예수님이 인간이 되셨잖아요. 참 하나님이신데 인간이 되신 거잖아요. 우리와 같은 거죠. 상대방과 같은 거죠. 바로 이걸 얘기합니다. 인격으로 대한다는 거. 우리가 상대방과 동일하게 된다는 거예요. 사실 이게 인간으로서 가능할까요? 왜 이제 목사님이 연애할 때 이제 그런 얘기 이제 종종 했는데, 연애할 때 목사님 이제 와이프하고 연애하다 보면 이제 같이 먹으러 가잖아요. 그럼 이제 목사님이 보통 남자가 물어보죠. 뭐 여자가 물어볼 수도 있고 요즘 그렇지만 목사님 물어봐요. 이제 자기야 뭐 먹으러 갈까 이렇게 물어보면 뭐 먹고 싶어 이렇게 얘기하면 참 좋은데, 뭐 먹고 싶어 이렇게 바로 얘기하지 않고 뭐 그냥 아무거나 먹어 뭐 이렇게 얘기한다더니, 가끔은 이제 장난스럽게 이렇게 얘기할 때가 있어요. 뭐 먹고 싶은지 알아맞혀봐. 사랑한다면서 뭐 먹고 싶은지 알아맞혀봐. 제가 어떻게 알아요 그거를? 상대방이 뭐 먹고 싶은지 어떻게 알아요? 왜 몰라요? 근데 사랑한다면서 이렇게 물어보는 거죠. 여러분, 내가 상대방이 아니잖아요. 그 마음을 어떻게 동일하게 알겠어요? 아무리 사랑한다고 해도 사람 사이에는 이게 제가 상대방이 아니기 때문에 동일히 알 수 없는 거예요. 이게 예수님이 인간이 되셨다는 건, 우리와 똑같이 되셨다는 건 우리가 어떤지, 우리가 어떤 상태인지 이걸 정확하게 아신다는 거예요. 이게 머리로만 피상적, 그러니까 이렇게 sufficiently 아시는 게 아니에요. 이렇게 knowledgeable하게 아시는 게 아니에요. 이거는 몸으로 직접 다 겪으셔서 아시는 거예요. 심지어는요, 우리 스스로도 깨닫지 못하는 우리의 필요조차도, 우리가 무엇이 필요한지도 정확하게 아세요. 그런 예가 성경에 있는데, 여러분들 수가성 우물가에서 예수님을 만났던 사마리아 여인에 대한 스토리를 혹시 기억하시나요? 여러분들, 이 여인은 5명의 남자와 함께 살았었고 예수님을 만나던 이 당시에 이제 6번째 남자와 함께 살던 거예요. 이게 우리가 나중에 이제 요한복음 좀 볼 텐데 그때 좀 자세히 보겠지만, 이 여인은요, 이 사람에게 인생에 이 궁극적인 목마름이 있었어요. 뭐 간절히 필요한 게 있었는데 그 간절한 필요, 그 목마름을 남자를 통해서 해결을 하려고 했었던 여인. 근데 진짜로 자기에게 필요한 게 무엇이었는지, 그 필요를 무엇으로 채워야 할지도 사실은 잘 몰랐던 겁니다. 근데 이 여인을 만난 예수님은 이 여인의 필요, 이 여인이 정말로 무엇이 필요한지 정확하게 알고 계셨어요. 생수, living word, 영원히 목마르지 않는 생수, 곧 영원한 생명, 이게 필요하다는 걸 알고 있었어요. 어디 이 여인뿐만이겠습니까? 이 땅에 사는 모든 사람들이 사실은 이 영원한 생명, 영원히 목마르지 않는 생수가 필요한 건데요. 이거를 알고 있느냐, 깨달아서 아느냐, 아니면 모르고 있느냐 정도의 차이가 있을 뿐이에요. 이 영원한 생명을 주시는 분, 영원히 목마르지 않게 하는 이 생수가 뭡니까? 바로 예수님인 거죠. 어떻게 예수님이 우리의 필요를 정확히 아세요? 오늘 본문 골로새서 1장 15절에 보면 하나님의 형상, 우리 지난주에 하나님의 형상에 대해서, image of God에 대해서 얘기했잖아요. 그런데 이 본문에서 사실 더 image of God, 하나님의 형상으로 언급된 건 사실 직접적으로 이 본문에서 이야기하는 건 예수님입니다. 그러니까 예수님이 하나님이시면서 하나님의 형상인 인간으로, 인격으로 이 땅에 오셨다는 거예요. 19절에, 오늘 본문 19절 말씀에 보면 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하신다. In the Jesus Christ, 그 안에 거한다. 이게 무슨 표현입니까?
여러분들 요한복음 15장에 보면 여러분들 포도나무와 포도나무 가지 비유 기억나시나요? 거기 아주 유명한 말씀이 있어요. 그가 내 안에 내가 그 안에. 그러니까 뭐 우리가 예수님 안에 있고 예수님이 우리 안에 거한다는 거. 이게 오늘 우리의 얘기를 보면 예수님과 우리가 서로 인격으로 함께 한다는 것을 의미합니다. 예수님이 하나님의 형상으로 우리와 같은 인간이 되어 주셨기 때문에 우리와 똑같이 되셨다는 거예요. 그래서 우리가 무엇이 필요한지 정확히 아시는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 믿는 예수님은 바로 그렇게 우리의 가장 필요한 부분, 영원한 생명이 가장 필요하다는 것을 정확히 잘 알고 있는 분으로 이 땅에 오셨다는 거예요. 이게 인격으로 우리를 대한다는 의미입니다. 그 예수님이 우리에게 영원한 생명을 어떻게 주시는 분이신지를 간단하지만, 심플하지만, but very, very 구체적으로 아주 obvious하게 보여주는 것이, 요약한 것이 바로 사도신경의 오늘 본문 이야기인데요. 이 사도신경 오늘 그 내용을 좀 살펴볼게요. 이제 이게 세 부분으로 나뉘어집니다. 하나씩 좀 볼게요. 첫 번째는 이렇게 돼요. Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. 이렇게 됩니다. 이 예수님의 기록이 이제 우리가 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이렇게 해서 가스펠 바이블에 다 설명되어 있는데, 특별히 예수님이 고난당하신 부분, 죽으신 부분, 이 사건은 4개의 복음서에 다 기록되어 있어요. 그러니까 예수님이 이 땅에 오셔서 인간으로, 인격으로 우리를 위해서 죽으시고 우리를 위해서 고통당하시고 몸소 그걸 다 겪으셨다는 거예요. 이걸 여러분들 오해해서 하나님이신 예수님으로 받은 게 아닙니다. 어차피 신인데 뭐 그런 거 뭐가 얼마나 아프겠어, 얼마나 고통스럽겠어. 이게 아니고요. 예수님이 이 고난당하셨다는 것, 예수님이 이렇게 죽으셨다는 건 완벽한 인간으로서 다 겪으신 거예요. 얼마나 아픈지, 얼마나 고통스러운지 그를 인간으로서 다 겪으신 겁니다. 그래서 하나님이시지만 예수님은 우리의 고통이나 아픔, 뭐 슬픔, 괴로움, 죄책감, 외로움, 고독, 이걸 우리랑 똑같이 느끼셨기 때문에 우리의 아픔을 이해하시고 아신다는 거예요. 우리가 고통스러울 때, 우리가 외롭고 힘들 때 예수님도 우리의 그런 아픔과 고통과 외로움을 동일하게 느낄 수 있다. 여러분들, 예수님은 우리가 정말 여러분들 시험 준비하고 막 이럴 때 너무 힘들잖아요. 너무 고통스럽잖아요. 너무나도 잘 아신다는 거예요. 여러분들이 사람들로부터, 가족들로부터, 세상으로부터 혹시나 상처를 받았다면, 혹시나 어떤 고통을 받았다면, 혹시나 여러분들이 어떤 귀한 뭐 친한 친구들, 또 어떤 상실감이 있을 수 있잖아요. 예수님이 정확히 아신다는 거예요. 왜요? 어떻게 해요? 예수님도 우리와 똑같은 인간으로서 이 땅에 그런 것들을 겪으셨기 때문입니다. 예수님이 십자가에 달리시기 전에 침뱉고 조롱하는 사람들에게 멸시를 받으셨잖아요. 조롱받으셨잖아요. 예수님과 가장 가까운 사람들인 가족들로부터, 심지어 제자들로부터 배신당하셨잖아요. 그 배신의 아픔, 상실의 아픔, 조롱받으면서 멸시받으면서 그 고통을 다 하신다는 겁니다. 예수님이 고난을 그냥 당하셨어요? 채찍질 당하셨는데, 이 채찍은요 그냥 일반적인 그 가죽 채찍이 아니에요. 가죽 채찍에 끈적끈적한 그 본드와 같은 걸로 그 갈아서 이렇게 날카롭게 만든 유리나 쇠 조각을 붙여놓은 거예요. 살점이 다 뜯겨나가시는 고통을 겪은 겁니다. 여러분들 중에 그런 고통 당한 친구들 없잖아요. 그렇지만 여러분들이 질병으로 혹은 몸이 아파서, 마음이 아파서 괴로울 때 그보다도 더한 고통을 받으셨던 예수님은 여러분들의 고통을 다 이해하시고 아신다는 거죠. 심지어는 예수님은 그 오빠 나사로가 죽어서 그 상실감으로 고통스러워했던 마리아 마르다가 울고 있을 때 그 비통함을 함께 느끼셨잖아요. 그 동일하게 느끼실 수 있다는 겁니다. 심지어는 예수님은 죽기 이전에 겟세마네 동산에서 혼자 외롭게 하나님과 독대하며 간절하게 기도하지 않았습니까? 그래서 사랑하는 여러분들이 여러분들 사람에겐 다 못할 말로 여러분들 하나님 앞에 외롭게 간절히 기도할 때 그 기도를 들어주신다는 거예요. 예수님도 동일하게 그렇게 하셨기 때문에. 그래서 예수님이 세상 이렇게 이 땅에 오셔서 결국 우리를 위해서 죽으신 그 모든 것들을 우리가 동일하게 겪으셨다는 겁니다. 우리 아픔도 고통도 이해하고 아신 하나님이신 줄, 예수님이신 줄을 믿습니다. 근데 그 예수님이 이 땅에 왜 오셨어요? 죽기 때문에 오셨는데 왜 죽으셨어요? 우리의 죄악 때문이라고 성경은 말합니다. 로마서 4장 25절에 이렇게 말씀하세요.
He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. 그러니까 우리의 죄를 대신해서 우리의 죄값을, 우리의 죄의 값이 죽음이잖아요. 그래서 대신 죽으신 겁니다. 근데 그것으로 멈추지 않아요? 죄를 없애주신 것으로 멈추지 않고 더 큰 것이 뭐냐면 의로움입니다. justification. 이것을 위해서, 우리를 위해서 더 무엇인가를 하셨는데 사도신경은 그 얘기를 이렇게 이어갑니다. He descended to the dead on the third day. He rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father. 뭐랍니까? 사도신경 이 부분은 예수님이 부활하셨어요. 다시 사셨어요. resurrection, revive 하셨어요. 그리고 승천, ascended into heaven, 하늘로 가시고 하나님과 함께 앉아 계신다. 앞에 부분이 완전한 인간으로서의 예수님이라면 이 부분은 완전한 하나님으로서의 예수님 우리가 볼 수가 있어요. 전능하신 하나님이시니까 뭐예요? 우리를 다시 살리실 수 있는 생명의 주권자라는 그런 부분을 강조하는 겁니다. 그러니까 예수님이 완전한 하나님이시라는 것을 믿으시길 바랍니다. 근데 오늘 이 완전한 하나님으로서 다시 사셨다. 이게 어떤 의미인가? 다시 사신 것은 우리를 의롭게 하시기 위해서다. justification 하시기 위해서다라고 이야기하죠. 로마 4장 25절 다시 읽어볼게요. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. 여기서 justification, 우리를 의롭게 하셨다는 표현이 너무 중요한데요. 이게 justification 한국말로는 칭의라고 합니다. 이 얘기에 대해서 로마서 1장 17절은 다시 이렇게 설명해 주고 있어요. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. 되게 유명한 말씀이죠. 여기에 보면 the gospel, 복음, the righteousness of God, 하나님의 의, 이게 누구예요? 예수님이라는 거예요. 예수님. 그래서 예수님을 믿는 그 믿음으로 우리가 의인, the righteous가 될 수 있다는 겁니다. 그래서 성경에서 의롭게 된 사람은 우리가 의로운 행동을 해서 의롭게 된 게 아니라고 그랬죠? 어떻게 해요? 우리를 의롭게 하신 예수 그리스도, 우리의 죄를 사해 주시고 구원해 주시는 그 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의인이 된다는 거예요. 그렇게 구원을 받는다는 거예요. 영원히 살 수 있다는 거예요. 그래서 우리 그리스도인들의 참된 구원의 의미가 여기에 있다는 걸 믿으셨으면 좋겠어요. 이제 사도신경의 마지막 부분이 이렇죠. He will come to judge the living and the dead. 이럽니다. 이 내용은 이제 앞에 부분은 다 과거의 내용이죠. 예수님이 이렇게 태어나셨어, 이렇게 고난받으시고 죽으시고 부활하고 승천하셨어, 오르셔서 지금은 이렇게 하나님과 함께 계셔. 과거의 내용과 현재 내용이 이렇게 돼 있다면 지금 이 내용은 미래에 대한 내용이에요. 우리 그리스도인들이 미래에 대한 내용을 예수님께서 다시 심판주로 the living and dead를 저지하러 다시 오신다는 어떻게 믿을 수 있습니까? 그것은 과거의 내용에 대해서 기록된 이 성경의 말씀이 이 과거의 내용이 진짜이기 때문에 믿을 수 있는 거예요. 그러니까 성경에 기록된 과거의 일들이 확실하니까 미래의 내용도, 기록된 미래의 내용도 분명히 일어날 거다라고 우리는 믿는 겁니다. 사랑하는 우리 친구들, 예수님은 성경의 기록대로 이 땅에 오셨고 죽음을 이기시고 부활하시고 승천하셔서 온전한 생명, 영원한 생명을 우리에게 주시지 않았어요? 이것을 믿는 우리들은 더불어 하나님이 계획하시고 작정하신 대로 구원받을 자를 위해 심판하시기 위해 이 땅에 다시 오실 거라는 이 성경의 말씀을 믿는 줄 믿습니다. 아멘. 그러니까 이 시대가 지금 어때요? 눈에 보이는 것만 믿잖아요. 우리 친구들 어때요? 우리 젊은 친구들 요새 어때요? 당장 오늘 이익과 오늘 다 기쁘고 즐거우면은 내일은 다 상관없는 거잖아요. 미래는 상관없는 거잖아요. 근데 우리 사랑하는 친구들 기억했으면 좋겠어요. 우리 친구들 아직 어려서 실감나지 않겠지만 모든 사람은 결국 죽잖아요. 인생의 끝이 있어요. 그것처럼 인류의 끝도 있는 거예요. 온 세상의 종말도 있는 거예요. 그래서 산자와 죽은 자를 심판하시고 우리를 구원하시기 위해서 예수님께서 미래에
반드시 오시는 그 종말의 때가 있다는 걸 여러분들 꼭 믿으시길 바랍니다. 이건 하나님께서 우리에게, 이 믿음은 하나님께서 우리에게 주신 축복이에요. 자, 그런데 이제 사도신경 내용이 이런데 여기서 우리가 좀 의미를 찾아봅시다. 이 땅에 예수님이 오시긴 오셨는데 되게 신기하게도 예수님이 스스로 원해서 오신 게 아니에요. 그럼 어떻게 오셨어요? 바로 하나님께서, 성부 아버지 하나님께서 원해서 오신 거라고 되어 있어요. 골로새서 1장 19절 20절에선 하나님 때문에 그렇다라고 말씀하고 있습니다. 자, 19절 20절 다시 한번 목사님 읽어볼게요. For God, God이 좋아요. For God, 여기서 God은 Father God이에요. Was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. 20절에 여기 분명히 말씀하고 있죠. 뭐 하기 위해서요? To reconcile, by making peace. 다시 말하면 뭡니까? 예수님을 통해서 성부 하나님과 우리가 다시 리컨스하고 다시 피스하게 되는 것을 하나님께서는 기뻐하시는 거예요. 우리 지난주에 뭐라고 얘기했습니까? 성부 하나님이 이 땅을 창조하실 때, 이 모든 세상을 창조하실 때 좋게, 아주 완벽하게 아름답게 창조하셨다고 말씀하셨잖아요. 그리고 그 모든 창조물 중에서도 가장 the best가 뭡니까? 바로 하나님의 형상을 따라 지으신 인간이잖아요. 그런데 그 인간이 타락하고 죄인이 됐어요. 더 이상 하나님은 인격적으로 만드신 하나님의 형상을 빚어 만드신 이 타락한 죄인된 인간하고 함께 할 수 없게 됐어요. 관계가 깨어졌어요. 하나님과 인간의 관계가 깨어진 것을 우리는 성경에서는 그걸 죄라고 그래요. 무슨 나쁜 짓 해서 죄다, 무슨 범죄해서 죄다, 이런 법을 어겨서 죄다, 이게 아니고 하나님이 인격으로 만드신 가장 완벽한 피조물인 하나님의 형상을 빚어서 만든 인간이 타락하여서 하나님과 더 이상 인격적으로 교제할 수 없게 된 상태, 이 관계가 깨어진 상태가 죄인데 뭐예요? 가장 완벽한 상태를 하나님은 좋아하시고 기뻐하셨어요. 근데 더 이상 그럴 수가 없게 됐잖아요. 이제는 더 이상 기쁘실 수가 없는 거예요. 더 이상 인간과 좋을 수가 없는 거예요. 근데 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 이 상태로 그대로 두는 것을 견딜 수가 없는 겁니다. 하나님이 망가진 인간을 그냥 내버려 두실 수가 없는 거예요. 더 이상 회피하지 않는 거예요. 그래서 사랑하는 친구들, 하나님께서 말씀 한마디로도 그냥 다 회복시킬 수 있지만 하나님은 인격이시기 때문에, 공의로우시기 때문에 그런 비인격적인 방법으로 하시는 게 아니라 인격적인 방법으로, 참 인격인 인간을 인격적인 방법으로 하나님이 창조하신 원리대로 회복시키시고 싶었어요. 그래서 아들 예수를 이 땅에 대신 보내고 죄값도 그대로 다 치르게 하시고 우리의 죄를 회복시키셔서 예수님과 하나님과 다시 회복해, 그래서 기뻐하시고 좋게 하시기 위해서 하십니다. 이 말씀을 로마서 5장 8절에는 이렇게 이야기합니다. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. 아멘. 한글 성경으로는 이렇게 되어 있어요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 예수님이 왜 이 땅에 오시고 우리를 위해서 죽으셨습니까? 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문이에요. 그것도 아주 인격적으로 사랑하시기 때문에. 우리를 인격으로 대하신다, 우리를 인격으로 존중하신다, 우리를 인격으로 사랑하시기 때문인 줄 믿습니다. 이게 인격으로 대한다는 의미예요. 그럼 예수님은요? 예수님은 그냥 하기 싫은데 오신 거예요? 아니요, 그렇지 않아요. 예수님은 기꺼이 오셨습니다. 기꺼이 오셔서 이 땅에서 죽으셨어요. 이 말씀이 빌립보서 2장 6절에서 8절까지 담겨 있는데 이 말씀을 읽고 오늘 말씀 정리하도록 하겠습니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절입니다. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, or even death on a cross.
한글로 다시 한번 읽어드릴게요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 아멘. 뭐라고 이야기하죠? 예수님은 하나님이 사랑하셔서 보내신 하나님의 그 명령에 기꺼이 순종, 복종하셨어요. 하나님이 창조제부터 작정하시고 약속하신 그 계획대로, 그 말씀대로 복종하고 순종하신 거예요. 그래서 하나님의 형상, 인간, 우리 연약한, 타락해서 망가져버린 인간의 연약함과 부족함, 이 인간의 연약함과 부족함대로 인간의 모습으로 이 땅에 오신 겁니다. 예수님은 아신 거예요. 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시는지. 그리고 그 사랑을 그대로 담아서 하나님의 말씀의 명령에 순종해서 이 땅에 오신 거예요. 이 땅에 오셔서 죽으신 거예요. 이 땅에 오셔서 우리 인간의 모습으로 그 모든 것에 순종한 겁니다. 이것을 우리는 예수님이 우리에게 주신 은혜라고 이야기해요. 그래서 우리 축도회 그렇게 목사님 축도하죠. 하나님의 사랑을 축도하지만 또한 예수님의 은혜로 축도하는 겁니다. 근데 왜요? 왜 그렇게 하셨어요? 우리에게 무엇을 말씀하세요? 빌립보서 2장 5절에 사도 바울은 이렇게 이야기합니다. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. 아멘. 뭐라고요? 예수 그리스도와 동일한 마음을 우리 마음속에 그 마인드셋을 가지라고 이야기합니다. 은혜 받았다는 건 이 얘기예요. 은혜 받았어요 라는 건 뭐예요? 나만 행복한 게 아니고 그 구원해 주신 은혜, 그 은혜를 받았다는 건 우리도 그 예수님과 동일한 마인드셋을 가지고 하나님의 말씀에 순종한다라는 걸 의미합니다. 사랑하는 친구들, 우리가 예수님의 마음을 품기를 원합니다. 사랑하는 친구들, 우리가 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지 깨닫기를 원합니다. 사랑하는 친구들, 우리가 사도신경의 신앙의 고백을 할 때마다 우리가 하나님의 말씀에 순종하기를 소망합니다. 하나님께서 하나님의 형상으로 만드신 모든 사람들을 예수 그리스도와 같은 마음으로 인격으로 대하기를 소망합니다 라고 작정하고 결단하는 거예요. 사랑하는 친구들, 이 시대가 얼마나 지금 어렵습니까? 코로나 사태로 여러 가지 많은 힘든 일들, 여러분들도 힘들겠지만 많은 사람들이 힘들잖아요. 그래서 우리가 상대방을 너무 함부로 대할 수 있어요. 상대방을 너무 무리하게 대할 수 있어요. 함부로 대할 수 있고 막 다른 사람을 무시할 수 있어요. 그러면 되겠어요? 안 되겠어요? 그게 안 되는 거잖아요. 근데 이 시대에 우리 그리스도인들이 먼저 예수 그리스도의 마음을 품는다면 그 순종하는 마음을 닮아서 우리가 서로를 참된 인격으로 대한다면 세상이 조금 달라질 수 있지 않을까요? 여러분들 마음이 먼저 좀 달라지지 않을까요? 그런 예수 그리스도의 순종하는 인격을 담는 그런 저와 또 우리 친구들이 되기를 주님의 이름으로 소망하며 또 한 주간 그렇게 사는 여러분들 되시기를 축복합니다. 아멘. 목사님이 기도하고 축도하고 마무리하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리를 인격으로 대하시는 예수님, 너무 감사합니다. 오늘 이 골로새서의 말씀처럼 주님께서 우리 안에 거하시니 아버지 하나님 그 주님의 인격을 닮아 하나님의 말씀에 순종하며 이 땅 가운데 허락하신 우리의 가족들, 친구들, 이웃들을 참 인격으로 대하는 하나님의 형상으로 대하는 말씀에 순종하는 우리가 될 수 있도록 주님께서 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리를 인격으로 대하시며 그 하나님의 능력으로 구원하여 주신 예수 그리스도의 크신 은혜와 아들 예수 아끼지 아니하시고 구원하시기 위해 이 땅에 보내주신 아버지 하나님의 그 놀라우시며 그 크신 사랑과 성령 하나님의 깨닫게 하시는 위로하시며 교통하시는 그 역사가 이제 예수 그리스도의 인격을 닮아 예수님의 마음을 품으며 모든 사람을 하나님의 형상으로 인격으로 대하기를 하나님의 그 말씀에 순종하기를 소망하며 작정하는 우리 사랑하는 샬롯집일 한인교회 교회학교 친구들 머리 위에와 우리 선생님들 머리 위에 이들의 가정과 이들의 인생 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.